الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة هود: وإلى ثمود أخاهم صالحا الآية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط
إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا يقول الله سبحانه وتعالى مستمرا في قصص الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وأرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا ثمود وديتبالو بهرسبوች ወንድማቸው የሆነውን ሷሊህ የተባለ ግለሰብ መርጠን ላክንላቸው ይላል። ቀደም ሲል እንግዲህ ስለ ነብዩ ኑህ ስለ ሁድ ገልጾልን ነበረ። አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው መሻገሩ ነው። እነዚህ ሰሙድ የተባሉ ህዝቦች በጀዚረቱል አረብ በጀኑብ በኩል በምስራቅ በኩል የሚገኙ ነበሩ። በኡርዱን ክልል ማለት ነው። ተኡርዱን እስከ መዲና ድረስ ያለው ክልል ዋዲል ቁራ ይባላል በተለምዶ። በዛ ወቅት የነሱ ክልል ነበረ ይሄ ማለት ነው። አስላቸው ጀኑባዊ ናቸው። ተየመን ነው ፈልሰው የሄዱት ወደዛ ማለት። ካሁን ቀደም አዶች የመን ናቸው ብለናል። አህቃፍ የሚባል ክልል ላይ የነበሩ ነበሩ። ያው እነሱ በሚጠፉበት ጊዜ የተወሰኑ አማኞችን ይዘው ነብዩላህ ሁድ ወደ ዝኛው ክልል ተሻግረው ነበር ማለት ነው። እዛ የኖሩትን ኖሩ፣ የተራቡትን ተራቡና ትልቅ ህዝብ ሆኑ። እንደገና ከዛ የመጡት ተፈናጥረው የወጡት ያመለጡት አማኞች ማለት ነው። ነብዮችና የሃይማኖት መሪዎች እየከሰሙ ሲሄዱ እንደገና እያሽቆለቆሉ ሄዱና ያ የቅድመ አያቶቻቸው ስተት ውስጥ ተዘፈቁ። እንደገና ሽርክ ውስጥ ገቡ ማለት ነው። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በስንት ክፍለ ዘመን እንደሆነ እንኳን ባይገለጥም የአዶች ዝርያዎች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ አዱ ታኒያ በመባል ይታወቃሉ። የመጀመሪያው አዱል ኡላ፣ እነዚህኞቹ አዱ ታኒያ አንድ ዘረግ እንዲስላላቸው ማለት ነው። አሁን እነሱም በወቅታቸው ሷሊህ የተባለ ደግሞ ተረኛ አዲስ ነብይ ተላከላቸው። ነብዩላህ ሷሊህ ተነስተው ከመሐከላቸው ተልኳቸውን ለማስተዋወቅ ስራቸውን ሲጀምሩ ቃል ያ ቀውም አሉ፣ ወገኖቼ ሆይ ያው አላህ ረሱሎች ሁሉ ጊዜ በስነ ምግባር የታነጹ ናቸው። ምንም ሰዎቹ ባለጌዎች ቢሆኑም እናንተ ሰዎች ብሎ በገራራ ቃል አይጀምሩም። ያላህ ረሱሎች ሁሉ ጊዜ ወገኖቼ ዘመዶቼ እያሉ ያባበሉ ነው። ያ ቀውሚ ወገኖቼ ሆይ አሉ አዕቡዱላህ ወሕዱላህ ጀለ ወዐላ ቢልዒባዳ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻውን እንደፈጠራችሁ እናንተም ብቸኛ አምላክ አድርጋችሁ ተገዙትና አገልግሉት እንጂ እሱ እየፈጠረ እሱ እየቀለበ ሌላ ባዕድያን ጣዖት ማምለክ የለባችሁም
አምልኮታቸውን ለአንድ አላህ ብቻ ማድረግ አለባችሁ ሲሉ አሳሰቡ። ማለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩሁ ከሱ ውጭ ያሉት አማልክቶች እንዴት ይሆኑ ሲሏቸው ከሱ ውጭማ ምንም አምላክ የላችሁም፣ ህገ ወጦች ናቸው፣ እርባና ቢሶች፣ አላስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ከሱ ውጭ ያሉትን አማልክቶች አንቅራችሁ ትተፋላችሁ፣ እሱን ብቻ አጥብቃችሁ ትይዛላችሁ በማለት ሱልበል መውዱዕ ዋናው የሪሳላ አንኳሩ ተውሂዱላህ ስለሆነ እዛው ላይ ጀመሩ ማለት ነው። እንግዲህ በእነሱ አስተሳሰብ የተለያዩ ጣዖታቶችን አቋቁመው ስለነበረ እነዛ ነገሮች ከአባት ከእናቶቻቸው ከቅድመ አያቶቻቸው የወረሷቸው ነገር ስለሆኑ ይጠቅሙናል እየመሰላቸው ለነሱ ነበረ ጎንበስ ቀና የሚሉት። ባጭር ቃል ማለኩም ሚን ኢላሂን ገይሩሁ አሉ። ከአላህ በስተቀር ልታመልኩት የሚገባ ነገር የለም። የምታመልኳቸው ነገሮች ሁሉ ህገወጥ አላስፈላጊዎች ናቸውና እነሱም በሙሉ ትታችሁ ለአንድ አላህ ብቻ ማደር አለባችሁ አሏቸው ማለት ነው። ኢነ ረቢ ቀሪቡን ሙጂብ የኔ ጌታ ከሁላችሁም ዘንድ ቅርብ ነው፣ ለምትጠይቁትም ጥያቄ በቀጥታ መልስ ሰጭ ነው አሏቸው። እንግዲህ ማንም ሙሽሪክ ሁል ጊዜ ሽርክ ውስጥ የሚገባው ሊቀርቡና ኢላላህ ዙልፋ በሚል ፈሊጥ ነው። እነዚህ ወይ የመላእክት ምስል ናቸው ጣዖት የሚደረጉት ነገሮች፣ ሐውልት የሚደረጉት ነገሮች፣ ወይ የነብያት የቀድሞ ነብያት፣ ወይም ደግሞ አቢድ ወይ በጥሩ ጸባይ የታወቀ ሰው ያገር መሪ የሆነ ሰው ዝነኛ ነው ወደ ጣዖት የሚለወጠው በሂደት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የአላህ ወዳጆች ናቸው በሚል ነው ህዝብ የሚያከብራቸው ማለት ነው። የአላህ ወዳጆች ከሆኑ ደግሞ ጉዳያችንን በእነሱ በኩል ብናቀርበው ተሰሚነት ተቀባይነት እናገኛለን በሚል እንጂ በቀጥታ ኻሊቃቸው አላህ መሆኑን አላጡትም። ያነ ምናሉ ኢነ ረቢ ቀሪቡን ሙጂብ ተመልከቱ። አስማኡላህ አልሁስና ምስጢር ይሄ ነው። እንግዲህ የኔ ጌታ ቅርብና መልስ ሰጭ ነው አሉ። እነዚህ ነገሮች አቤቱታችሁን ለወዲ ጌታ አሸጋግረውና አጋፍረው እንደ ሙአቂብ ጉዳይ አስፈጻሚ ለማድረግ አይደለም ምደረድሯቸው። ይሄ አያስፈልግም። በቀጥታ እናንተ ጉዳያችሁን ጠይቁ። የዲንም የዱንያም ጉዳይ ካለባችሁ ጌታ ያ ረብ በሉ። እሱን ብቻ ተውሂዳችሁን አስተካክላችሁ ለምትፈልጉት ነገር ያ ረብ ብላችሁ ስትጠሩት ሩቅ አይደለም፣ አደራዳሪ አያስፈልገውም። ቀጥታ ይሰማችኋል። እንደገና ለምታቀርቡት አቤቱታም ምላሽ ይሰጣችኋል። ሙጂብ ነው፣ መልስ ይሰጣል። ለምንድነው እናንተ ዙሪያ ጥምጥም የምትሄዱት? ጌታ ሊያቀርባችሁ እየፈለገ እናንተ ራሳችሁን ለምን ታርቃላችሁ አሏቸው። ኢዛ ሰአለከ ዒባዲ አኒ ፈኢኒ ቀሪቡን ኡጂቡ ደዕወተ ዳዒ እንዳለው ሱረቱል በቀራ ላይ ማለት ነው። በሙሉ ጅምሁሩል ሙሽሪኪን ሰለፈን ወኸለፋ ምክንያቱ አንዲ ነው። ወደ ሽርክ የሚሄድበት በር ጌታ አይሰማኝም። ምክንያቱም በሐዋሳት ውስጥ ጌታ ስለማያውቅ የት እንዳለ ጌታ ልክ እኔ እንደማላየውና እንደማልሰማው እንደማላውቀው እሱም ሩቅ ነውና እኔን አይሰማኝም የሚል ስጋት አለ። ቢሰማኝም ደግሞ ወንጀለኛ ነኝና ተመጤፍ አይቆጥረኝም፣ ይንቀኛል። ስለዚህ እሱ ለሱ ቅርብ የሆኑና ባለሟል የሆኑትን ከነገርኩ ግን ይሄ እኮ የኛ ሙሪድ ነው የኛ አገልጋይ ነው እና ለኛ ስትል አንድ ነገር አድርግ ብለው ግፊት እንዲያሳድሩበትና ጉዳያቸው እንዲፈጸም ብልጥ መሆናቸው ነው በእነሱ አስተሳሰብ። ግን ፈላ ተድሪቡ ሊላሂ الامثال አላህ ሰውን እንደ ፍጡር አድርጋችሁ ጌታን በፍጡር አትመስሉት። ይሄ የእናንተ የደካሞች አሰራር ነው። ደካሞች እርግጥ ነው በዚህ መልክ ነው መሄድ የሚችሉት ማለት ነው። አንድ ባለስልጣን ዘንድ አንድ ጉዳይ ቢኖረኝ እኔ ቀጥታ የማያቀኝን መፈጠሬንም ማያቅም ሂጄ ልጠይቅ ብል በረኛው ማያስገባኝም መጀመሪያ እዛ ቦታ ዝሬ አለም እንደ አንድ ተፍጅር ታረጋለህ ተብሎ ማቁርጥህን ይዞ ነው የሚወረውረው ማለት ነው። ንጉሱ ዘንዳ ጉዳይ አለ ብዬ አሁን እኔ እንትን ብል ማን ነው እዛ አካባቢ የሚያቀርበኝ? ስለዚህ እዛ ለመቅረብ ሰው ያስፈልጋል ማለት ድልድይ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሁለታችንም ደካማ ነን። እሱም ተኔ የተሻለ እንኳን ቢሆን ዝሮ ዝሮ ፍጡር ነውና ደካማ ነው፣ ይፈራል። ማያቀውን ሰው ዝም ብሎ አንጦት ሌላ አይችልም ማለት ነው። ቅንነቱም ይጎላል። ደግሞ ለእያንዳንዱ ደሃ በሩን ክፍት ካደረገ ስንቱን ነው ሊያስተናግደው የሚችለው? የሚያርፍበትም ሰዓት አያገኝም። ግን በተቅኒን መሆን አለበት ማለት ነው። እየተገመገመ ታማኝነቱ እየተረጋገጠ
በእሱ የሚያምናቸው የወከላቸው ባለስልጣናቶች ይሄኛ ሰው ነው ምንም ችግር የለውም እንደዚህ ስለሆነ ነው ብለው ታስረዱት ይፈቅዳል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ዘሎ ማንም ሰው መግባት አይችልም። ይሄ ምንድነው የድክመት ምልክት ነው። ለምን እኔ ውስጥ ያለውን ነገር አያውቅም፣ ግሬንም አያውቅም፣ አላማዬንም አያውቅም። እንደገና በራሱ ላይ ይፈራል ማለት ነው። ይሄ ችግር ስላለ ሰዎች የግድ አስተዋዋቂ ይፈልጋሉ ፍጡሮች። ጌታ ግን እንዲህ አይነት ችግር አለበት ማያውቀው ሚስጥር አለ። እያንዳንዳችን ውስጥ ያለውን ስሜት ከራሳችን የበለጠ ያውቃል። ተንኮለኛውም ኸይረኛውንም ያውቀዋል። ለምን እንደሚጠይቅም ያውቀዋል። ደግሞ እኔ ዘንድ አመጣ አንድ ችግር ያደርስብኛል ብሎ አይፈራ። ለምኑ ብሎ ነው አጋፋሪና አደራዳሪ የሚቀጥረው? እንደገና ደግሞ ግዴለሽ ደንታቢስ አይደለም፣ ለፍጡሮች ጉዳይ የማያስብ አይደለም። በዘመድ ካልመጣ በስተቀር የሚለው ያው ደካማ ነው። አላህ ግን የሁሉ ፍጡር ባለቤት ነው። ለሱ ቅርብና ሩቅ የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ፍጡሮቹ ናቸው። መብታቸው ነው ደግሞ ጌታቸውን መጠየቅ። ወንጀለኞች እንኳን ቢሆኑ ወንጀለኞቹም መጠየቅ የሚከለክላቸው ነገር የለም። ሌላ ጌታ ያላቸው እሺ ማንን ይጠይቁ? ተውባ ለማድረግ ሲፈልጉ እሱን እኮ ነው አጥፍቻለሁ ይቅር በለኝ የሚሉት። ስለዚህ ፍጡርን በፈጣሪ መመሰል ነው ይሄ ችግር የሚያመጣው። ማቀደሩላህ ሐቀ ቀድሬ እና አሁን ነብዩላህ ሷሊህ ባጭሩ አስቀመጡት። ጀዋሚ አልከሊም ተሰጥተዋልና የአላህ ረሱሎች ማለኩ ምን ኢላሂን ገይሩ፣ ከሱ በስተቀር ጌታ የላችሁም። እሱ ብቻ ነው ጉዳያችሁን ችግራችሁን ሊፈታ የሚችለው የሚያስተናግድ። እሱን የታይተ ነው የታግንተ ነው እንዳይሉ እነ ረቢ ቀሪቡ ሙጂብ። አንተ ባታየው እሱ ቅርብ ነው እኮ እሱ ያያል ቅርብ ነው። ስሜትህን ያውቃል። ቀጥታ ለእሱ ታማኝ ሆነህ ጉዳይህን ካቀረብክ ይቀበልሃል። አንተ ስላላየኸው ሩቅ አይምሰልህ ወይም ልግመኛ ጨካኝ አይምሰልህ በማለት አስቀመጡት ማለት ነው። ያነ ያባባል እንግዲህ ግልጽ ከመሆኑ ጋራ እነዛ ግን በሽርክ የተመረዙ ሰዎች እንዲህ በቀላሉ የለመዱትና የወደዱትን ነገር ሊለቁ የሚችሉ አይደሉም። ሊከራከሯቸው ነው። ቃሉ ያ ሷሊህ አሏቸው። ጥሩ ማለኩም ምን ኢላሂን ገይሩ ሁወ አንሻአኩም ሚነል አርድ صح እሱ ከጌጥ ተመሬት እኮ ያስገኛችሁ እሱ ነው። ማንም ሳይነግረው ማንም ሳይመክረው ማለት ነው። መጀመሪያ ሰው የሚባል ነገር መፍጠር አለብኝ ብሎ ራሱ በራሱ በረመጃ አይደለም እንደ ያመጣችሁ። የዛ ጊዜ ማን እንዲህ አይነት ሰዎችን ፍጠር ብሎ ያስተባበረዋል እንዴ? አሁን ለጉዳያቸው አስተባባሪ የሚያስፈልገው መጀመሪያ እኮ እናንተ እንድትፈጠሩ እናንተም አልጠየቃችሁት፣ ሌላም አስተባባሪ አልጠየቀውም። እሱ ነው በህክመቲ ወራህመቲ መፈጠር አለባቸው ብሎ ከምድር የፈጠራችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ሲፈጥራችሁ ማን አስተባባሪ ነበረ ማለት ነው። ወስተዕመረኩም ፊሃ ወስተውጦነኩም ፊሃ መሬት ላይ ፈጥሮ በምድር ላይ እንድትኖሩ ያመቻቸላችሁ ሁሉን ነገር خلقلكم ما في الارض جميعا ያለው በማና ቤቱታ ነው ይሄ ትልቅ ጉዳይ የተፈጸመው። ፈጥሮም አልጣላችሁም። የምትበሉትን የምትጠጡትን ሁሉን የሚያስፈልጋችሁን ነገር አሟልቶና አዘጋጅቶ በእነን እየበላችሁ ኩሉ ምን طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ብሎ መንሃጅ ዘረጋላችሁ እሱ ነው። ስለዚህ መጀመሪያውንስ መች ረሳችሁ መች ጣላችሁና ነው እንደገና የጎዲን ሌላ መንገድ የጓዳ መንገድ የምትፈልጉት? መጀመሪያ እሱ እኮ እናንተን አክብሮ ማንም ሳይጠይቀው አቤቱታ ማመልከቻ ሳያስገባ ነው የፈጠራችሁ። ሲፈጥራችሁም ደግሞ የሚያስፈልጋችሁን ለአካል ለመንፈስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ አመቻችቶና አዘጋጅቶ መሬትን ዘርግቶ የምትበሉትን ሁሉ ነገር አመቻችቶ ነው ያመጣችሁ። ይሄን ሁሉ የሚያደርገው እኮ ለእናንተ የሚያስብና የሚቆረቆር መሆኑን ነው የሚያሳየው አይደለም እንዴ? ግዴለሽ ቢሆን ኖሮ ይሄን ሁሉ አያደርግም ነበር። ይሄን ካደረገ ሳትፈጠር በፊት የሚያስብልህ ጌታ ሐጃህን ገና አንተ ሳትፈጠር ይሄ ያስፈልገዋል ብሎ የሚሰራ ጌታ ተተፈጠርክ በኋላ ይረሳኛል ብለህ እንዴት ታስባለህ? ይንቀኛል ይጠላኛል ብለህ እንዴት ትሰጋለህ? ፈስተግፊሩህ ስለዚህ አለማወቅ ነው። ወስተዕመረኩም ማለት እስተቅጦነኩም ፊል አርዲ ማለት በመሬት ላይ እንድትኖሩ ወልአርዶ ወضعها للانام እንዳለው መሬት በመሰረቱ የሰው የጋራ ንብረት ናት፣ ጥሪታችን ናት። መሬት ወልአርዶ وضعها للانام للخلائق ለሰዎችና ለጅኖች የጋራ ጥሪት አድርጎ ነው የፈጠራት። ሰዎች በአካል ይታያሉ፣ እነዛ ረቂቃን ስለሆኑ በውስጥ አሉ። የሁላችን የጋራ ንብረት ናት መሬት። በአሁኑ ጊዜ ግን አምባገነኖች የኛን በቃ
የነሱ አገልጋዮች እንጂ መብት እንዳለን አድርገው ያው መሬት የሁላችን ንብረት ናት ለምን አላህ የጋራ ጥሪት አድርጎ የፈጠራት ነገር ስለሆነች ማለት استعمركم فيها ይቺ መሬት ንብረታችሁ ናት እሷን ትፈልጉ እየቆፈራችሁ እየዘራችሁ ማዕድን እያወጣችሁ ቤት እየሰራችሁ የፈለገውን ነገር የምትፈልጉትን ነገር ሁሉ ተገልገሉባት ብሎ የጋራ ጥሪት አድርጎ ነው የሰጣችሁ መሬትን ይላል فاستغفروه ስለዚህ ባለማወቅ ነው እንዲህ አይነቱን ጌታችሁን ረስታችሁ ዘንግታችሁ የማይሰሙ ጉኡዛን ጣዖታት አቤቱታ ያቀረባችሁ ቁርባን እየደረደራችሁ እነሱ ገና ጉዳያችን ያስፈጽሙልናል ማለታችሁ ይሄ ትልቅ ስተት ነውና ከዚህ ስተታችሁ እንድትወጡ ምህረት ለምኑ ጌታችሁን ብለው መከሯቸው ثم توبوا اليه في المستقبل ለወደፊትም ደግሞ እስከዛሬ ባለማወቅ ነውና እዚህ አይነት ስተት ውስጥ የገባችሁት ላለፈው ይቅር በለን ታላችሁ በኋላ ለወደፊት ደግሞ ከዚህ አይነት ጣጣ ለመውጣት መወሰን ነው ያለባችሁ ይሄ ከሆነ አላህ ቅርብ ይሆናል ምንም አደራዳሪ አያስፈልግም ኢነ ረቢ ቀሪቡን ሙጂብ ይሄንን እንግዲህ ኢማን ከተላበሳችሁና ቃል ኪዳችሁን አክብራችሁ ለሱ ብቻ ታማኝ ከሆናችሁ የኔ ጌታ እርግጠኛ ነኝ ከሁላችሁም ዘንድ ቅርብ ነው የሁላችሁንም አቤቱታ ተቀባይና ሰሚ አስተናጋጅ ነው አሏቸው ማለት ነው ያኔ እነዚህ በኩፍር እንግዲህ ተጨማልቀው የኖሩ ሰዎች እንዲህ በቀላሉ የሚበገሩ አይደሉምና ክርክር ያነሱ ነው ማለት ነው ቃሉ እንዳውም እሳቸውን እንደብድ ሊቆጥሯቸው ነው ጭራሽ ያ ሷሊህ አሉ ያ ሷሊህ አንተ ሷሊህ ሆይ ቀድ ኩንተ ፊና መርጁዋ ቀብለ هذا አሉ አንተ ይሄን አይነት ባህሪን ሳታመጣ በፊት በእኛ ዘንድ ተስፋ የተጣለብህ ለሀገር ለወገን አለኝታ ትልቅ ሰው ይሆናል መሪ ይወጣዋል ብለን ተስፋ የምንጥልብህ ሰው ነበርክ እንደዚህ ተበላሽተህ አረፍክ አሏቸው አላህ ነው የጣዖቶች አስተባባሪና አስተናጋጅ ሆኖ ሊሾም ነበር ተስፋ የሚደረገው ማለት ነው አሁን ግን አክስ ሆነ ማለት ነው ጣዖቶችን የሚያወግዝ ጣዖት አይረባም የሚል ሲሆን ይሄ እንግዲህ ቀወሰ ማለት ነው በእነሱ አስተሳሰብ አይነን ያስበላው ይሄ ልጅ ባጭር ቀረ ተበላሸ መጀመሪያ ይሄ ልጅ አስተሳሰቡ እንግዲህ በተፈጥሮ የአላህ ረሱሎች ፍጡና ናቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ አስተሳሰባቸው ለየት ያለ ነው የሚያርግ የሚወጣ ጥጃ ተመሰሪያ ያስታውቃል እንደሚባለው ህዝብ የተለየ ፍጡር እንደሆነ ያቃቸዋል ያደንቃቸዋል በአማናቸው በሸጃአቸው በደግነታቸው መጀመሪያውንም ሰው ትኩረት የሚስብ ባህሪ ያሳያሉ መጀመሪያ እንግዲህ በዛ መልክ ሲያዋቸው በእነሱ አስተሳሰብ ይሄ ከሁላችንም የተሻለ ሰው ነውና የጣዖት ማስተባበሩን እንግዲህ ኢሽራፉን ትልቅ ስልጣን ነውና ለሱ ይሰጠዋል ተብሎ ሲታጩ ነበሩ ማለት ነው አሁን ግን ባልተጠበቀ ሁኔታ ጣዖት የሚባል ነገር ፋይዳ እንደሌለው ጥንብርኩሱን አውጥተው ሲጥሉት ቀብለ هذا አሏቸው ቀድ ኩንተ ፊና መርጁወን ቀብለ هذا አንተ ለትልቅ ማዕረግ የታጨህ ሰው ተስፋ የተጣለብህ ሰው ነበር ተስፋችንን አመከንከው አሉ ይሄ ነው ያለዋቂዎች ጉዳይ እንግዲህ ቀብለ هذا አተንሃና አን ነዕቡድ ما يعبد آباؤنا ቀደምት አባቶቻችን ይጠቅማሉ ብለው ሲገዙና ሲያመልኳቸው የነበሩትን አማልክቶች እንዲያትገዙ ይሄ ስተት ነው ብለህ ተከለክለናለህን ምን ነካህ ወኢነና ለፊ ሸክ مما تدعونا اليه مريب እኛ አሁን የምትለንን ነገር ምንም በሰላ አንደበት እውነት አስመስለህ ብታነበንበው እኛ ግን በዚህ አባባልህ ከፍተኛ ጥርጣሬ ውስጥ ጨምረህናል የምትለው ነገር እውነት ነው ብለን ለማመን አንችልም ይቅርታ አድርግልን አሏቸው ማለት ነው ሸክ ሙሪብ ማለት ሊዋጥ የማይቻል ነገር እንዴት አድርጎ የሁሉ ጣዖት ተወግዶ እንደማይታይ ጌታ ብቻ ይበቃቸዋል የሚባል ነገር እኛ ልንቀበለው አንችልም በጣም ጨለማ የሆነ አጠራጣሪ ነገር ነው ያመጣህብን አሏቸው ሰው የለመደን ነገር መጣል እንደዚህ ነው የሚከብደው መጥፎ ነገር አትልመዱ ከለመደ በኋላ ተዛ መውጣት ጨለማ ነው የሚሆንበት የፈለገው ነገር ቢሆን ማለት ነው ይሄንን መልስ ሰጧቸው ገና ከመነሻው ማለት ነው ከዛ በኋላስ እንዴት ነው ለሚቻቻሉት አሁን ሁለታቸውም የከረረ አቋም ያዙ ገና ከመነሻው ማለት ነው
እሳቸው ጣዖት ጭራሽ እንደማያስፈልግ ሰዎቹ ደግሞ ይሄ ነገር ጭራሽ መወገዝ እንደሌለበትና እሱ ጉድ እንዳመጣባቸው አድርገው በጣም ሰማይና ምስራቅና ምዕራብ የተራራቀ አቋም መጣ ማለት ነው። ሰዎች መደራደር የሚችሉ በአስተሳሰብ ትንሽ ሲቀራረቡ ነው። በዚህ መልክ ተጀመረ። ወደፊት እንግዲህ ሂደቱን እንመለስበታለን። ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ነብዩ ይላል።